علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ میں ہوں سونیا عدنان اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق صاحب۔ احتشام صاحب، عید کا آج تیسرا دن ہے اور پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے جو پولیٹیکل ٹیمپریچر تھا وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا سبھی کی سبھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ عید کے جو 2 دن گزرے ذرا پولیٹیکل ٹیمپریچر کم رہا، صورتحال قدرے بہتر رہی، اب پھر سے نیا ایک سلسلہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے؟ تو احتشام صاحب، کیسا رہا آپ کا یہ جو 2-3 دن رہے عید کے؟ دیکھیں، عید تو ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی رہی اور چلیں تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں ایک خوشگوار سا ایک موقع ملا لوگوں کو کہ چلیں سیاست سے ہٹ کے، ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں گھر گھر میں آفس میں ہر جگہ سیاست ہی ہو رہی ہے، اور عمران کے سپورٹر ہیں، ان کے مخالفین ہیں، اور روزانہ کے بنیاد پہ بیان بازی ہو رہی ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اخبارات میں دیکھ لیں، ٹاک شو ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، آگے جانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ 2 دن قدرے آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا بہتر گزر گئے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، رہنما پی ٹی آئی بلکہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی، ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ السلام علیکم عالیہ حمزہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ کیسی آپ کی عید گزری؟ ویسے آج عید ختم ہو گئی ہے لیکن لگ رہا ہے کہ آپ آج بھی عید منا رہی ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سونیا، عید مبارک آپ کو، عید مبارک احتشام صاحب کو، اور عید مبارک پاکستان۔ دیکھیں، یہ عید ہماری تو بڑی ڈیفرنٹ طرح کی تھی، اور ہماری تو صرف حلقوں میں ہی گزری، عوام میں ہی گزری، اور بس ویسے تو ساری عیدیں ان کے ساتھ گزرتی ہیں، لیکن اس دفعہ تھوڑی سی خاصیت یہ تھی کہ چیئرمین صاحب کا حکم تھا کہ جب آپ عید ملیں تو آپ نے 7 لوگوں کو یہ ضرور یاد کرانے کہ آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جہاں عید ملتے تھے وہاں یہ پیغام ہم پہنچاتے ہی رہے، تو بس یہ عید کچھ سیاسی ہی تھی، کچھ زیادہ ہی سیاسی تھی۔ اور ابھی سیاسی ٹیمپریچر عالیہ حمزہ صاحبہ مزید بڑھنے والا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے تو لانگ مارچ کے ساتھ دھرنے کا بھی اندیا دیا ہوا ہے۔ تو کیا خیال ہے سر، اسلام آباد آ رہی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ؟ آپ کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہیں؟ آپ عید کے یہ 2 دن تو ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے سے گزر گئے، اب گرما گرمی دوبارہ سے شروع ہونے والی ہے۔ میں تو صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ تو بیگ پیک کر کے تیار بیٹھے ہیں، جس وقت خان صاحب کا حکم ہوگا اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور اس عید کے دوران میں جتنے بھی لوگوں سے ملے ہوں، ہم سے زیادہ ان کے اندر جذبہ اور جوش و خروش پایا جاتا تھا، اور وہ یہ صرف انتظار کرے تھے کہ خان صاحب کب کال دیں اور کب وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو۔ سو دس واز کوائٹ اے ڈفرینٹ تھنگ۔ جو جذبہ میں نے لوگوں میں دیکھا ہے، جو جذبہ میں نے بچوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں، اپنے جو بھائی ہیں ان میں دیکھا ہے، اٹس انپریسیڈنٹڈ، کیونکہ جو شعور دینا تھا نا خان صاحب نے بیسیکلی یہ شعور دیا ہے، اور اس شعور کے تحت ہر بندہ اس وقت پاکستان کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس غلام حکومت سے نجات دلانے کے لیے تیار ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سیاسی ٹیمپریچر تو آپ چھوڑ دیں، یہاں پر تو ہر گھر پہ صرف ایک ہی بات تھی، عید پہ بھی جو کھانے پہ بھی ایک ہی موضوع تھا کہ لانگ مارچ کب ہوگا۔ لانگ مارچ آپ اس کو کہہ لیں، آپ اسلام آباد پہنچنا اس کو کہہ لیں، باقی ہمارے جو سارے ٹاک شوز پہ ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں، سب چیزیں اس وقت جو ہے نا میں نے دیکھا ہے اسی چیز کے پیچھے، یہ جو لیٹر گیٹ ہوا ہے اس کے پیچھے، عدالتوں کے پیچھے جو اداروں کا ان میں کردار ہے، ہر چیز ان کے آس پاس گھومتی رہی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے احتشام صاحب جی، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں عالیہ صاحب میں صرف یہ 2 چیزیں، ایک میری چھوٹی سی آبزرویشن ہے جو موجودہ صورتحال ہے۔ ایک تو بڑی واضح طور پہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کے لیڈر جو ہے نا بڑے جارحانہ موڈ میں ہیں، لڑائی کے موڈ میں ہیں، سیاسی لڑائی کے موڈ میں ہیں، اور وہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہو جانا، وہ نہیں ماننے کے لیے تیار، نہ ہی آپ تیار ہیں کہ جی ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب 2 سوال کیے جا رہے ہیں۔ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ جی قانونی اور بڑا آئینی طور پہ کہ جی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے، آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے، آپ باہر آ جاتے ہیں۔ اب کیسے ہوا، کس نے کیا، چلیں اس پہ بحث ہو سکتی ہے، کون لوگ آئے تھے، منہر فرقان کون تھے، اتحادی کیوں چھوڑ کے چلے گئے، وہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ بہرحال فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کو ووٹ آؤٹ کر کے اور پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے اتار دیا، ٹھیک ہے، یہ تو اب ہسٹری کا حصہ بن گیا کہ یہ ہوا واقعہ، ہسٹورین بھی اس کو ایسے ہی لکھے گا۔ لیکن عالیہ، جس طریقے سے اب ملک کا ماحول بن رہا ہے، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن سیاسی ماجرائی میں اضافہ ہو رہا ہے، پروسیس میں بہت چیزیں خراب بھی ہو رہی ہیں، چاہے اکانومی ہے، چاہے آپ سوشل بیہیویئرز ہیں، ہمارے سب کچھ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی وجہ بن کے سامنے آئی ہے کہ ایک تو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے،
اور کہا جا رہا ہے کہ جی 30 مئی سے پہلے الیکشن کی اناؤنسمنٹ آ جانی چاہیے. ایک سوال بڑا اہم ہو رہا ہے, وہ پہلے تو آتا تھا ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ جی بڑی ایک اہم تعیناتی, اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. شہباز شریف صاحب سے سوال بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو بڑا وقت ہے, نومبر میں ہم دیکھیں گے کیسے ہوگا, وہ کر لیا جائے گا. اب باجوہ صاحب جو ہیں آرمی چیف ہیں, انہوں نے تو فیصلہ کر دیا, اطلاعات آ گئی ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لینے نہیں چاہ رہے, وہ چلے جائیں گے. اب جو آپ لوگ سوال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے نیا چیف مقرر کرتے ہیں, یہ تو امپورٹڈ ہے, یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں, آپ ان کو ہی سمجھ رہے ہیں. تو عالیہ صاحب یہ لڑائی بہت آگے نہیں چلے گی. اور پھر یہ کہ آرمی چیف کے پہ کیوں اتنا زیادہ آپ لوگوں کا فوکس ہے, کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جی پشاور میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اسی کو آپ آرمی چیف لگا کے ہی اگلا سیاسی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ جی اچھا, بصد احترام احتشام صاحب, جب ہسٹورین اس سارے ایپیسوڈ کو لکھے گا نا تو وہ ایسے لکھے گا کہ ایک اقلیت والی جماعت کو ایک اکثریت والی جماعت پر مسلط کیا گیا, یعنی ایک 88 جماعت والی پارٹی کو ایک 155 ووٹس لینے والی پارٹی کے اوپر مسلط کیا گیا. وہ اس کو ایسے ہی لکھے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا فیصلہ پارلیمنٹ پہ تو بعد میں ہوا تھا لیکن یو ایس کے اندر 7 مارچ سے پہلے ہو چکا تھا. وہ اس کو ایسے لکھے گا کہ جب یہاں پر ریویو پیٹیشن میں جا رہے تھے تو عدالتیں بند تھیں, لیکن توہین عدالت کے لیے رات کو عدالتیں کھل گئی تھیں. وہ اس کو جب لکھے گا تو بالکل ایسے ہی لکھے گا کہ پارلیمنٹ کے باہر پریزن وینز پہنچ گئی تھی, پارلیمنٹ کے باہر رینجرز کے دستے پہنچ گئے تھے, اور اس کے علاوہ جو مراسلہ ہم نے ارسال کیا تھا اس مراسلے کو دیکھے بغیر ہمارے جو سپیکر کی پیٹیشن کو, جو ہماری پیٹیشن ان کی رولنگ تھی, اس کو رول آؤٹ کر دیا گیا تھا. سو ہسٹورین اس سارے ایپیسوڈ کو بالکل ایسے ہی دیکھا تھا کہ ایران کے اندر جس طرح یو ایس کی سرپرستی کے اندر رجیم چینج ہوا تھا, چلی کے اندر رجیم چینج ہوا تھا, ٹوٹل 56 کنٹریز کے اندر اس طرح کے رجیم چینج کی سی آئی اے کی طرف سے کوشش ہوئی تھی, اور انفارچونیٹ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. اب آپ آ جائیں جو یہ ساری دیکھیں ڈاکٹر مصدق کی جو حکومت ختم کی گئی تھی تو وہاں تو پھر ایک ڈکٹیٹر آ گیا تھا. چلی میں بھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا تھا کہ اس کو ہٹا کے ایک ڈکٹیٹر آ گیا تھا. تو یہ وہ پیرلل ڈرا نہیں کر سکتے. یہاں تو آپ دیکھتے ہیں ایک لیگل گورنمنٹ تو آئی ہے نا, کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ آئی ہے. اب آپ 88 کی بات کریں, 88 کے ساتھ باقی ان کے 50 باقی جو ممبر چلے گئے ان کے ساتھ, تو وہ پھر برتری 174 کر کے لے آئے. جی میں تو سر احتشام صاحب اتنی چھوٹی سی ایک بات کروں گی کہ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ جمہوری حکومت کے لبادے میں کوئی مارشل لا لگا ہوا ہے کہ جب یہاں آ کر ڈالر کی بھی قیمت بتائی جائے, جب یہاں آ کر سٹاک مارکیٹ کی بھی اتار چڑھاؤ کو بتایا جائے, اور کوئی غیر سیاسی سوال کرنے کا نہ کہہ کر سارے سیاسی سوالوں کے جواب دیے جائیں تو چیزیں تو ڈیفرنٹ لگیں گی. اور جب یہاں پر آ کر بلاول صاحب جب آخر میں سارا ووٹس ہو رہے ہوں تو ایک چھڑی اٹھا لیں, جب بلاول صاحب تقریر کے اندر یہ بات کر دیں کہ جی 2 لوگوں کے اندر یعنی فوج کے اندر بھی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے, اس ساری چیز کو لے کر سوال تو اٹھیں گے. اور اس کے بعد جس طرح سے یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کی بات ہے, یہ ہم نے نہیں کی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم اور انشاءاللہ نیکسٹ وزیر اعظم ہیں, جب ان سے یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا جب ٹائم آئے گا تو ہم فیصلہ کریں گے. انہوں نے کسی پرٹیکولر بندے کی تقرری کے بارے میں اشارہ نہیں دیا تھا. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے بھکاری وزیر اعظم ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, یہ ہمارا اختیار ہے, تو ان کا یہ اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ غیر جمہوری غیر آئینی ایک مسلط حکومت ہے ہمارے اوپر, جو پاکستان کے اوپر مسلط کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ عالیہ صاحبہ وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے, وہ مان رہی ہے کہ جی یہی اب جو ہو گیا ہے فیصلہ ان کو ہٹانے کا, وہ ایک لیگل طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. اب مجھے بتائیں اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا؟ پھر یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, الیجیٹ گورنمنٹ ہے؟ مطلب اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کر دیا. جی میں اب آپ کو اس پر تھوڑی سی بات بتا دیتی ہوں. ہم ایک خط لکھ رہے ہیں
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, और उनसे हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास मरासला पहुंच गया था, क्या आपने मरासला खोलकर देखा है और मरासले के बाद आपकी क्या फाइंडिंग्स है? क्या जो बात हम उठा रहे हैं उस मरासले के अंदर वो सब कुछ नहीं लिखा? क्या डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे मौक़िफ़ को विंडिकेट नहीं करती? क्या ये जो 2 प्रेस रिलीजेस है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, क्या ये नहीं कहती कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत के लें, साजिश के लें या ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के लें? बात सादा सी है, इस वक्त हर चीज का हल एक ही है, अवाम के पास जाएं, अवाम से एक दफा फिर वोट लेकर आए और एक ऐसी हुकूमत हो। ठीक है, ठीक है आलिया हमजा साहिबा, आपको लगता है एक ऐसी हुकूमत आए जिसको सब माने? ठीक है, ठीक है, अर्ली इलेक्शन का आपका मुतालबा है, लेकिन आलिया हमजा साहिबा आपको लगता है कि ये जो खान साहब की एहतजाजी सियासत है, जलसे जुलूस, अब ज़ाहिर है अब ईद के बाद एक शेड्यूल भी जारी किया जाएगा बाकायदा, खान साहब कह चुके हैं कि हम धरना देंगे, 20 लाख लोग लेकर आएंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते, तो आपको लगता है कि आप इदारों पर या फिर मौजूदा गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो पाएंगे? इस सब के बावजूद भी अगर नहीं जाता मामला अर्ली इलेक्शन की तरफ, तो फिर देन व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ना इस पार्लियामेंट की इस वक्त कोई वक़्त रह गई है, इसलिए कि इस पार्लियामेंट में जो आप देखें कि अपोजिशन लीडर कौन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसके पास है? वो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के पास है, जो किसी वक्त भी इलेक्शन कमीशन में उनका केस है और 1 महीने के अंदर आइन के लिहाज से इलेक्शन कमिश्नर बाउंड है कि उन्होंने उनका फैसला करना है, तो या तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर इस पार्लियामेंट की क्या वक़्त रह जाएगी? और अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं भी होंगे तो आज तक जो उनके ऊपर लेबल है और जो आज तक ये पता है कि वो पीटीआई का वोट लेकर यहाँ पर आए हैं और पीटीआई के डिसीजन के अगेंस्ट वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ। इसलिए पार्लियामेंट तो ऑलरेडी बेवकूफ हो चुकी है। अब आप आ जाए कि हम प्रेशर क्या डालेंगे? लगाते हैं ना पंजाब के अंदर के ये सब पीटीआई ने भी किया, अगर यहाँ सब जायज है तो वहां नाजायज कैसे हो गया? देखिए, जो पंजाब में हुआ ना, वो तो मैं आपको बता दूं कि आइन के ऊपर काला धब्बा है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पंजाब पुलिस को पंजाब असेंबली की इमारत में दाखिल किया गया और हमारी खवातीन एमपीएस के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, हमारी एक खातून एमपीए अभी तक मौत व हयात की कशमकश में है, वो कोमे के अंदर है, और हमारी बाकी खवातीन के पाँव जख्मी है, किसी के हाथ जख्मी है, मैं आपको उनकी हालत बता नहीं सकती, मैं उनसे मिली हूँ। और ये जो बात हो रही है, कौन सा आइन और कानून ये कहता है कि आपकी मेजॉरिटी 177 की हो और आप 197 वोट्स लेकर आए? उनका फैसला भी चाहिए, और वो तो प्रॉपर्ली वोट कास्ट कर चुके हैं हमारे अगेंस्ट, वो तो 63A के अगेंस्ट उनको तो फौरी तौर पे नाअहल कर देना चाहिए। जब वो नाअहल हो जाएंगे तो आप मुझे बताएं, पंजाब असेंबली में तो किसी की मेजॉरिटी नहीं होगी, जब मेजॉरिटी नहीं होगी तो एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, आपको फ्रेश इलेक्शन में जाना है। सो इट्स अ chaos एवरीवेयर, फ्रेश इलेक्शन इज द सोल्यूशन। हम किसी पे प्रेशर नहीं करना चाहते, ये अवाम की आवाज है, आप सर्वेज उठा लें, आप अवाम को देख लें, अवाम एक ही मुतालबा कर रही है और इदारों की भी इज्जत और तौकीर इससे बढ़ेगी, इदारों की भी न्यूट्रलिटी का लेवल इससे बढ़ेगा, क्योंकि जो अवाम का गुस्सा है, अवाम ये समझ रही है कि ये लोग पार्टनर्स इन क्राइम थे और ये कोई अच्छी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये इदारे जामिन हैं सारे क्राइसिस का हल की सलामती के। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो आलिया साहब कह रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी इलेक्शन ही सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जितनी जल्दी हो सके। लेकिन सोनिया, सारी चीज़ें तो अपनी मर्जी की नहीं हो सकती ना, और हो सकता है कि इसमें बहुत सारी सियासी तौर पे और आईनी तौर पे कबातें भी हों। अभी जो आलिया बात कर रही थी जो कौमी असम्बली में हुआ, अभी देखें ना, एक बात तो तय है कि इनके जो मुनहरिफ अरकान हैं उनकी तो नौबत ही नहीं आई। 172 इनके थे, 174 दो वोटों से बने, वो सारे जो बंदे आपके इत्तेहादी चले गए उस तरफ, उनकी वजह से हुआ। वो कहते हैं, वैसे तो आपने देखा वो 198 की बात कर रहे थे कि हमारा फिगर है, लेकिन वो कहते हैं हमने इनको इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने आने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। बहरहाल 2 वोट से उन्होंने वोट आउट करके इमरान खान साहब को बाहर कर दिया। अब अगला सवाल ये है कि जी आप ख़त लिखें, जो मुझकी करें, लेकिन जिस तरह कानून की बात, आइन की बात होती है, जो सबको माननी पड़ती है आलिया साहब, वो ये कि जो अब मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि आप हुकूमत में नहीं हैं,
शहबाज शरीफ साहब बन के आ गए हैं, भले आप इम्पोर्टेड गए, भले आप कहें कि जी वो तारीख उनको नहीं मानेगी, कैसे नहीं वो भी मानेगी, तो सिलेक्टेड देखिए सिलेक्टेड जो मर्जी कहते हैं, लेकिन देखिए सोनिया इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई माजरत के साथ आलिया हमजा ये कोई आर्गूमेंट भाई करेगा कि आप इनकी हुकूमत को नहीं मानते, आप इख्तलाफ करें और ठीक है। आप लोग ये भी कहते हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाना, बात नहीं करनी, शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो मर्जी आप राय रखें, आपका हक है, लेकिन सवाल ये है कि जी चाहे उनके ऊपर केसेस हैं, भले हफ्ते वाले दिन ही उन पर फर्द जर्म आयद होनी थी जो $25 बिलियन की नई मनी लॉन्ड्रिंग, 25 बिलियन रुपए की थी मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात, तो अपनी जगह है, लेकिन अहम सवाल तो ये है कि जी जो कुछ कहें, वो लोग कहते हैं कि जी जब तक कि कन्विक्शन ना हो जाए, इल्ज़ाम होता है, उस दौरान वो यहाँ के बन गए। इस तरह तो वो भी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब पे भी केसेस थे, वो आप इस्लामाबाद वाला PTV हमले वाले केस में उनको आप जिस तरीके से बाद में आके वो बरियत हुई, वो कहते हैं 3 साल तक वो भी रहे, मुकदमा तो चल ही रहा था, फैसला नहीं हुआ था। इस तरह वो कहते हैं, एक दो और उन पर भी मुकदमों की वो बात करते हैं, तो मुकदमा अपनी जगह, हतमी फैसला ना हो जाए तो आपको मानना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल आलिया साहबा ये बात को मानने के लिए तैयार होगा। आपके बस क्रिटिक भी जो है ना, आपके सपोर्टर, वो भी बड़ी हद तक ये बात मानने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब सदर प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब मामला आगे चलना चाहिए। आप लोगों का नुक्ता नज़र जो है ना वो ये है कि जी जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। इसके लिए आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया था जब ये आपकी हेयरिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी डिलिमिटेशन होनी है, इतनी जगह नहीं करवा सकते, EVM मशीन का बड़ा फड्डा है, वो वैसा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे भी वोट देने के उनका अपना खिलाफ ही नुक्ता नज़र है। तो सवाल तब ये पैदा होता है कि नवंबर में इलेक्शन होंगे और फिर ये कराची का बड़ा सीरियस इशू है, वो 1.5 करोड़ की आबादी शो की गई है कंसेंसस में जो हुआ था, इनका सेंसस सॉरी, वो कहते हैं कि जी 2.25 करोड़ की आबादी है, उसको दोबारा लेके जाएं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जी ये काम अगर इलेक्शन कमिश्नर नहीं करना आलिया, आप उसको रिमूव करने की बात कर रही हैं, उसको हटाने के बाद फिर कंसेंसस नहीं होगा तो अगली इलेक्शन आप कैसे करवाएंगे? जी आलिया हमजा साहिबा, ये एहतशाम साहब ने जो पॉइंट रेज किए, सबसे पहले जी प्लीज आप बात कंप्लीट करें। हाँ जी, सबसे पहले तो शाम साहब मैं तो इतनी बात करूंगी, हमारा वोटर सपोर्टर ये जानता है, और हमारा वोटर सपोर्टर क्या पूरा पाकिस्तान इस वक्त ये जानता है कि इस वक्त सियासत एक ही है, एक एंटी इमरान खान और एक प्रो इमरान खान। और अगर हम ये देखें, प्रो इमरान खान जितने भी लोग हैं और वो मेजॉरिटी में हैं, वो इनको प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो इस चीज़ को वो बार बार जो ये सवाल कर रहे हैं, वो जो सवाल करते हैं वो कहते हैं द क्रिमिनल मोस्ट वांटेड काबीना और वजीर आजम। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहे, वो क्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि क्राइम मिनिस्टर को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, आइन की, कानून की, हर तरह की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि ये मुसल्लत शुदा हुकूमत है। सोनिया साहबा, इसमें भी आप लोगों का भी तो कसूर है ना, 3.5 साल तक आप उनको साबित नहीं कर सके, कोई रेफरेंस मुकम्मल नहीं हो सका, किसी लीडर से, चाहे PMLN का और PTI का, एक ढेला आपने रिकवर नहीं किया उन लोगों से, ना रेफरेंस मुकम्मल हुआ, ना किसी को सज़ा दिलवाई जा सकी 3.5 साल के बाद। तो अब ये गिले शिकवे तो आपको अपने आप से करने चाहिए। जब होती है बात तो आप लोग कहते हैं जी अदालती निज़ाम ही ऐसा है, तो ज़ाहिर है अदालती निज़ाम अब आप से नहीं आपको आएगा। जी मैं पूरी बात कर लेती ना तो फिर जरा थोड़ा सा ये क्लियर हो जाता। जरा मैं आपको एक बात बता दूं, ये तकरीबन कोई इन पे जो केस चल रहा है, मेरे पास पूरी, मैंने इसकी टाइमलाइन इकट्ठी की थी, फर्दे जुर्म इनका तकरीबन फरवरी में इन पर लगना था। कभी ये नहीं आते, कभी इनका वकील नहीं आता, कभी ये व्हीलचेयर पर आते रहे, कभी इनके कमर दर्द होती रही। आपके भी सामने है कि ये किस तरह से बचते रहे। सारी दुनिया को पता है कि मकसूद चपड़ासी, मसरूर अनवर कौन है, सबको पता है कि किसके नाम पर ये टीटियां लगवाते रहे। ये वो देखिए, ये पाकिस्तानी कौम जो है ना अब इल इन्फॉर्म्ड नहीं है, पाकिस्तानी कौम बहुत समझदार है, वो सारी बातें जानती है। वो ये भी जानती है कि ये मुकदमों से किस तरह बच रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की इंसल्ट है कि एक ऐसे वजीर आजम को जो फर्दे जुर्म से बचता रहा है, एक ऐसा वजीर आजम जो तारीखों पे तारीखें लेकर आज जिस दिन उस पर फर्दे जुर्म लगना था वो ओथ टेकिंग कर रहा था, यहां पर उसके बेटे को भी इसी तरह पंजाब में मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से इनको फैसिलिटेट कर, यही तो मैं आपको बता रही हूं कि लोग क्यों इदारों की तौकीर पे सवाल उठा रहे हैं, लोग
क्यों इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि ये एक नया पाकिस्तान शुरू हो गया, ये वो वाला पाकिस्तान शुरू हो गया कि जिसकी बुनियाद हमने रख दी है। अब तो फैसला ये होना है कि ये हुकूमत, और ये जितनी जल्दी जल्दी में सारे ECL से अपने नाम निकलवा रहे हैं, अपने लोगों को ट्रांसफर करें, FIA से ट्रांसफर करें, इलेक्शन कमीशन पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, इन्हें भी पता है इन्होंने ज्यादा देर नहीं चलना। अवाम इस वक्त, जो अवाम आप सोचे कि किस कदर रिजेंटमेंट है, वो कहती है पार्लियामेंट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाने या अमेरिका का झंडा लगाने। वो ये पूछ रहे हैं 14 अगस्त को यौम आजादी पाकिस्तान मनाने या बनाना रिपब्लिक अमेरिकन पाकिस्तान आपने मनाने। सो इतनी सीरियस चीजें स्टार्ट हो गई। ठीक है, देखना ये है कि ये मामला आगे क्या रुख इख्तियार करते हैं। बड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा आलिया हमजा साहिबा, अब ज़ाहिर है अब प्राइम मिनिस्टर को आप लोग मानने को तैयार नहीं है, आप लोग कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं क्योंकि इन पर मुकदमात नहीं है। दूसरी तरफ जो जस्टिफिकेशन आती है वो ये कहती है कि ये तो सियासी इंतकाम पर मबनी हम पर मुकदमात बनाए गए, साबित कुछ हुआ नहीं। अदालतों के आप रिमार्क्स देखें, जितने भी नून लीग के बड़े बड़े सियासी रहनुमा हों या पीपल्स पार्टी के हों, अदालत के क्लियर रिमार्क्स हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, नैब के हवाले से संगीन चार्जेस लगाए गए। तो सर वो ये कहते हैं कि कल अगर इमरान खान, हमारी हुकूमत में बिलफर्ज ये मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान साहब पर भी कुछ इस तरह के मुकदमात बना लेती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है, तो फिर आगे अगर इमरान खान साहब जीत कर आ जाते हैं तो फिर उन पर भी यही होगा कि उनके ऊपर तो मुकदमे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहिए। और ये भी पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 6 का भी मुकदमा बनने जा रहा है आप लोगों को। 4 लोगों के ऊपर वो रेफरेंस बना के भेज रहे हैं, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वाले। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, जब हमारी लीडरशिप थी ना, हमारी लीडरशिप के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे बनाए थे वो सियासी मुकदमे थे, वो करप्शन के मुकदमे नहीं थे। पहले तो 2 चीज़ों को डिफरेंस कर लें। फिर उसके बाद जब ये रिंग रोड का मसला हुआ तो हमारे जितने भी वुज़रा थे उन्होंने रिज़ाइन दिया, जैसे जुल्फी बुखारी साहब थे, और उसके बाद क्लियर होने के बावजूद भी वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने। अलीम खान साहब चाहे हमसे नाराज़ होकर जाएं या जो भी, जब नैब का केस बना तो रिजाइन लिया गया, सब्तैन साहब से रिजाइन लिया गया। ये PTI का एक ट्रेंड था। यहाँ पर क्या है कि ये पिछले 4 महीनों से फर्दे जुर्म से भाग रहे हैं और उसके बाद तारीखों पे तारीखें लेकर ये सीधे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब बात इतनी सी है, ये प्राइम मिनिस्टर पर क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे? तोशा खाना 2 करोड़ की घड़ी। हमने कहा है सबके 30 साल के अदालत का फैसला आ गया, 30 साल का सबका पब्लिक कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उसके अलावा ये क्या निकालेंगे हमारे अगेंस्ट? ये निकाल के लेकर आए, अवाम के सामने लेकर आए कि हमने क्या किया है। अगर हमने कोई करप्शन किया है, मुल्क को लूटा है, एवनफील्ड बनाया है, हाँ कुछ और किया तो अवाम के सामने वो जो कुछ और की बात है आलिया साहबा, वो कहते हैं कि एक सीरीज जो है ना वो निकल के अभी आएगी, जो कहा जाता है कि फर्स्ट लेडी के वो माजत के साथ जो इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके बच्चों ने जो करप्शन की, जिस तरीके से वो माल गाड़ी चलती थी लाहौर और आती थी यहाँ बनी गाला, वो माल ही माल भरा होता था। फरा गुजर जो फ्रंट पर्सन था वहाँ पे, और फिर किस तरीके से पोस्टिंग ट्रांसफर पे 2-2, 3-3 करोड़ रुपया लिया जाता था, किस तरीके से बुज़ार ने लूट मार की। इल्ज़ामात हैं, जो कुछ भी हैं वो कह रहे हैं। वो कहते हैं इसके नतीजे में सब लोग जेल में जाएंगे, और बड़ा तवाते के साथ तो इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि जल्दी चीज़ें आएंगी, ये अडयाला जेल पहुँचाए जाएंगे। मरियम नवाज साहब ये कहती हैं। जी देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, मरियम नवाज की खुद क्रेडिबिलिटी क्या है? एक झूठी खातून, एक जमानत शुदा, एक मुलजिमा, जो आज तक ये कहती थी लंदन क्या पाकिस्तान में भी मेरी जायदाद नहीं है, जो कैलबरी फ़ॉन्ट उसके इस्तेमाल से पहले उन्होंने इजाद कर लिया था। उसके अलावा आप मतलब एक एक उनका झूठ निकाल लें, जो खुद दो मुकदमात के अंदर मुलजिमा है, मुजरिमा है, जमानत के ऊपर है, जो जिनकी हर बात झूठ से शुरू होती है, झूठ पे खत्म होती है। हारून रशीद साहब तो उनके बारे में कहते हैं कलेजा चबाने वाली औरत। तो मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती कि जिनकी बात झूठी हो, जिनकी हर काम झूठा हो। हम कैटेगोरिकली कह रहे हैं ये गवर्नमेंट के अंदर हैं, इनके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उठाएं, अदालतों में लेकर जाएं, प्रूफ करें। यहाँ पर तो हम सवाल करते हैं नवाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ कहते हैं, सिर्फ एक सेकेंड, हाँ जी,
عالیہ صاحبہ یہ نواز شریف صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب اپنی ہمسائے کے بیٹے کی آگے نواسی کے بھی ذمہ دار ہیں، تو یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ ابھی 3.5 سال انہوں نے گورنمنٹ کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ اقتدار میں نہیں تھے تو ہم کہاں سے لاتے کرپشن، اب وہ اقتدار میں رہے تو ہم لے کر آئیں گے۔ بڑے سیریس الزامات لگا رہے ہیں وہ آپ پر، اور ابھی جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی ذکر کیا، بلکہ عالیہ حمزہ صاحبہ یہ خبر آج چل رہی تھی کہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بنانے جا رہی ہے جو سابقہ حکومت، آپ کی حکومت کے خلاف، جو 3-4 نام آئے، 4 لوگ ہیں، اس میں سابق پرائم منسٹر ہیں، ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب ہیں، دیگر 1-2 لوگوں کے نام ہیں۔ تو سر عالیہ حمزہ صاحبہ یہ تو بڑے سیریس اس کے کانسیکوینسز نہیں لگ رہے آپ کو؟ مجھے تو صرف اتنا سونیا بتا دیں، آرٹیکل 6 کرپشن پر تو یہ لگا نہیں سکتے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو عدالت عظمیٰ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بارے میں صادق اور امین کہا تھا، اس پہ تو یہ آرٹیکل 6 لگا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز تو آپ چھوڑ دیں، کرپشن تو یہ ان کے پاس، اس کا مطلب ہے کرپشن ملی نہیں ہے انہیں۔ اب آ جائیں یہ جو دوسری بات کر رہے ہیں، تو جو خود آئین بیچتے رہے ہیں، جو خود آئین کی دھچیاں اڑاتے رہے ہیں، پنجاب اسمبلی دیکھ لیں، 20 ارکین منعرف کرا کر اتحادی آپ نے توڑے ہیں، لوگوں کو لوٹا آپ نے بنایا ہے۔ سندھ ہاؤس کی سٹوریز، میریٹ کے 5th فلور کی سٹوریز آپ کے سامنے، کس طرح سے ضمیر کی منڈی لگی ہے، کس طرح ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ ہوئی ہے۔ تو آئین کا آرٹیکل 6 تو ان پہ لگنا چاہیے، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ عدالتوں کو فوری طور پر یہ جو پہلے ان کے مقدمات سنے، آدھی سے زیادہ کابینہ جو ضمانت کے اوپر ہے، انشاءاللہ جتنی جلدی سنیں گے وہ آدھی اڈیالہ جیل یا کوٹ لکھپت جیل سے اگلی زوم کے اوپر میٹنگ کیا کرے گی کابینہ کی۔ اور جو بات دوسری آپ نے کی ہے نا، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک عمران خان کے اگینسٹ یہ 14 پارٹیاں اسمبلی میں بھی بیٹھی ہیں، اسمبلی سے باہر بھی ہیں، اکٹھا الیکشن لڑے، سب کو ہرا کر آئیں گے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے۔ ویسے عالیہ حمزہ صاحبہ ابھی آپ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، ایک عمران خان ورسز آل۔ سن لیجئے عالیہ حمزہ صاحبہ، ابھی آپ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، خان صاحب بڑے بڑے جلسے بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ پارٹیاں آپ سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ جائیں آپ ارلی الیکشن کی طرف۔ اس وقت تو عمران خان صاحب جلسوں میں کہتے تھے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نماز پڑھ کے دعا کرتا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں ہمارے خلاف اور ہم دیکھ لیں گے ان کو۔ تو اب آپ ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس وقت تو یہ جماعتیں کہہ رہی تھی کہ آپ جائیں الیکشن میں۔ سونیا پہلے تو میں یہ بتا دوں، خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں۔ اگر یہ نہ لے کر آتے نا تو کبھی بھی نہ پتا چلتا کہ امریکہ کی کٹ پتلیاں کون ہیں، کبھی بھی نہ پتا چلتا کہ امریکہ نے کس کس کو خرید کر اس ملک پر مسلط کیا ہے۔ اگر نہ لے کے آتے تو آپ کی حکومت بھی نہیں جانی تھی۔ مجھے آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں احتشام صاحب، دیکھیں میری ایک بات سنیں، حکومتیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، احتشام صاحب، حکومتیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کس دھج سے مقتل سے نکلا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اصل میں تو نا وہ ایک شخص جو یہ کہہ گیا نا لیکن حکومت بچانے کے لیے عالیہ حمزہ صاحبہ بڑے بڑے کمپرومائز بھی کیے، کو ایکسپوز کر کے میرے ووٹ کا وہ جو ہے نا حق ادا کر۔ عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں حکومتیں آنے جانے کی چیزیں، لیکن بڑے بڑے کمپرومائز بھی کیے ہیں خان صاحب نے۔ بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے پچھلے 3-3.5 سال سے ہر طرف سے پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، آپ نے نہیں ہٹایا، پریشر بلڈ ہوا، بزدار صاحب کو ہٹانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ پھر جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، ان کے ساتھ آپ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے۔ جہانگیر ترین جب خود آتے تھے، بنی گالہ خان صاحب نے پھر آخر کمپرومائز تو کیا، پھر بہادرآباد MQM مرکز گئے، پھر کاف لیگ کے پاس گئے، تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو کیا نا آپ نے حکومت بچانے کے لیے۔ سونیا میں جس شخص کی آپ بات کر رہی ہیں نا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ اقتدار کیا اس کی جان بھی چلی جائے نا تو وہ کمپرومائز کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ میرا لیڈر ہے اور میں اپنے لیڈر کو اسی طرح سے جانتی ہوں۔ میں سن لیں جو جن 14 جماعتوں کی میں بات کر رہی ہوں نا، ایک کہتا تھا میں نے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے کراچی اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنے، دوسرا کہتا تھا اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا نا تو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور غدار کہتا تھا۔ خان صاحب کی ہمت دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں کہ ان کی حکومت چلی گئی لیکن انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا۔ اتحادی ایک ملک کے ہمارے اتحادی تھے، اتحادیوں سے ملنا جرم نہیں ہے، لیکن اتحادی توڑنا، اتحادیوں کو آفرز کرنا، پیسے آفر کرنا، وزارتیں آفر کرنا۔ خان صاحب 6000 ارب کے بجٹ پہ بیٹھے تھے لیکن انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا نہ میں بلیک میل ہوں گا،
ना मैं पैसे देकर खरीदूंगा और ना मैं इस कोई ऐसा टेक्टिक करके अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करूंगा। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये नर्व्स की गेम थी। रात 11:40 तक वो नर्व्स की गेम चली, और जब ये सारा कुछ हो गया कि पूरी रियासती मशीनरी खान साहब के अगेंस्ट आ गई, तो खान साहब ने एक सवाल पूछा, कहीं कोई रह तो नहीं गया, डायरी उठाई और सारे सिस्टम को एक्सपोज करके अवाम के सामने ले गए। और यही चीज अवाम को हमारे साथ जिसे कहना खड़ा कर गई। ये पूरी अवाम को मुतनफ़र करना चाहते थे, आज पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान ये इमरान खान साहब के साथ खड़ा कर गए। एक बंदे के न्यूट्रल होने से पूरा पाकिस्तान जो है ना वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो गया और सीधा सीधा खड़ा। इसी गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद वेलकम बैक। एहतिशाम साहब, वैसे आप भी मान रहे हो और इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने जलसे जुलूस तो बड़े किए हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये तसलसल इसी तरह से आगे चलता रहेगा और ये प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये एक पेज पे जवाब देता हूँ, लेकिन अभी आपने जिक्र किया बुज़दार साहब का, तो मुझे फ़ौरन ख्याल आया सोनिया कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गलतियाँ मानी हैं। वहाँ पर लोग कहते हैं कि जो एक फेटल मिस्टेक्स हुई थी वो दो हुई थी, जो चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब को लगाया गया और केपी में महमूद खान को लगाया गया। कहते हैं जी मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई, अक्ल शऊर की धज्जियाँ उड़ाई गई, ना उनके पास तजर्बा था, ना कुछ कहने वाली बात थी, बावजूद इसके कि सारी दुनिया ने कहा। और जिस तरीके से कहा जाता है इमरान खान साहब के बारे में, नहीं सुनते, स्टबर्न है, अपनी बात मनवाते हैं। और आज सब लोग ये बात कह रहे हैं कि वो एक गलत फ़ैसला था। अब भले कोई माने ना माने, तारीख लिखेगी गलत फ़ैसला था। अभी देखें, उनसे कोई बात नहीं होती, कभी किसी प्रेस को फेस नहीं कर सके। मतलब पता तो चल जाता है कि बंदे ने 12 करोड़ के सूबे को सरबराह बनाया, जिस बंदे को, वो क्या था। चलें, अब अगली बात आ गई, जलसे जुलूस तो सोनिया वो तो कर रहे हैं, बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त कर रहे हैं। यही वो चीज़ है जो मेरा ख्याल है किसी स्टेज पे किसी को मजबूर करेगी कि जी वो अपने फैसले को अंडू करें, मजबूर करें। बज़ाहिर तो ये लगता है। अब देखें ना, मुल्तान का जलसा अनाउंस हो गया, मेरा ख्याल है आली साहब कब है, 1 महीने का वक्फा दिया आपने, मई में किसी वक्त होगा। बाकी तो 2-2, 4-4 दिन के अपना क्या कहते हैं टाइम पे आपने कर लिए थे जलसे। अब वो कितना बड़ा जलसा होगा, उसके बाद फिर आप लोग इस्लामाबाद आने की बात करेंगे। और क्या ये दबाव, मेरा ख्याल है दबाव तो है अपनी जगह पे। अब जिस तरीके से लोग लेके आएंगे, अब सवाल यही है कि जी क्या ये वन साइडेड बात चलेगी? कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं चलेगी। इमरान खान साहब को सारी बातें समझ आ जाएंगी, अभी पकड़ दकड़ शुरू होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, बहुत सारे मराहल से गुजरना होगा। कितने वो कहते हैं कि जी संगजाल हैं, माजरत के साथ, वो तो कहते हैं अपने जरदारी साहब के, ये तो एक छिपकली से डर जाने वाले आदमी हैं, ये तो 4 दिन जो है ना 4 घंटे थाने में नहीं बैठ सकते इमरान खान साहब, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी हमारे लिए बहुत सारे आगे आने हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी अब तक जो बताई गई है वो तो ज़बरदस्त है। जलसे जुलूस कर रहे हैं, पब्लिक साथ है, सपोर्ट बेस इंटैक्ट है अभी तक। ठीक है, तो आलिया हमजा साहिबा सुन सकती हैं। तो ये मुल्तान का जलसा वैसे ये काफ़ी गैप के बाद रखा गया है, हालांकि पिछले जो जलसे से वो 3-4 दिन के वक्फे से थे, तो इसकी रीज़न क्या है? दूसरा, मुल्तान में तो गर्मी भी बड़ी होती है, तो इस गर्मी के माहौल में लोग निकलेंगे, क्या तवक्कुआत हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हमारा लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था 2013 का, तो यही मौसम था। और उस मौसम के बाद जो है, मुझे आज तक याद है कि हमने लालिक जान चौक का धरना शुरू किया था, और वो भी हमें लीडरशिप की तरफ से नहीं कहा गया था, अवाम खुद निकली थी। अवाम को तब भी लगा था कि उनके हक पर डाका डाला गया। हमारे बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि पीटीआई एक मम्मी डैडी क्राउड है, लेकिन 30 अगस्त को जिस तरह से हमने टीयर गैस की शेलिंग बर्दाश्त की, जिस तरह से हमने पुलिस के डंडे बर्दाश्त किए, और जिस तरह से एक्सपायर्ड शेल्स और जिस तरह का टॉर्चर हुआ हम पर और हमारे कारकुनों के ऊपर, तो वो शायद एक मम्मी डैडी जिसे कहें पार्टी से हम प्रॉपर्ली एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा तभी बन गए थे। अब आप आ जाएं कि 10 मई का क्यों रखा हमने? बीच में आप ये देखें कि खान साहब सबसे पहले पेशावर गए, मोबिलाइजेशन कैंपेन की, फिर लाहौर आए, फिर मुल्तान एक दफ़ा गए। तो वो जाकर लोगों को हर शहर जाना चाह रहे हैं और जाकर एक अपने वर्कर्स कन्वेंशन करके अपने लोगों को मोबिलाइज करके जो बेसिक हमारा टारगेट है दैट इज़ इस्लामाबाद। हमने जो हमारा सही जो आखिर में हम हिट करेंगे दैट इज़ इस्लामाबाद, और बाकी तब तक हम मुख्तलिफ शहरों में जो हमारे प्राइम सिटीज़ हैं वहाँ पर हम जलसे करते रहेंगे। देखें, जब हो रही थी बुज़दार साहब की और महमूद खान साहब की बात, बुज़दार साहब की थोड़ी सी चीज़ें मैं बता दूँ। पंजाब में आज तक नहरी निज़ाम नहीं था, बुज़दार साहब ने दिया। इस सूबे को सेहत कार्ड बुज़दार साहब ने दिया।
10 तो यूनिवर्सिटीज इस्लामाबाद से नहीं बैठ उस के दार चलाया गया साहब ने सूबे को बनाया। आलिया आज तक ये साहबा। जो अपने इलाज के लिए सिर्फ एक सेकेंड, आज तक ये एक सेकेंड, एक इन्होंने तो एक भी नहीं सर बनाई थी, हम तो 3.5 साल में बना कर गए हैं। जो अपने इलाज जिनको खांसी जुकाम नजला होता था वो भी बाहर से कराते थे। यहाँ पर हमने 15 नए आउट ऑफ स्टेट जो है हॉस्पिटल्स बनाए। देखिए ये चीजें, और सबसे बढ़ के उन्होंने एक बात आवाम को बता दी कि अगर यहाँ पर लक्ष्मी चौक पर पानी खड़ा होगा ना तो उसके लिए लंबे बूट और तिरछी टोपी पहनने की जरूरत नहीं अमली है। तौर तो पर काम वासा करने की के जरूरत है। एक 18वें ग्रेड के डायरेक्टर का काम है वो पानी निकालना, और अंडरग्राउंड टैंक से वो पानी निकल ठीक है, सकता बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए प्रोग्राम का मेट्रो वक्त खत्म देखने हो के चुका है। आलिया हमजा साहिबा, नाराज का प्रोग्राम फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।